Good afternoon, everybody. This is Shirish Shetty again for you, and here we are again for the second episode of the Leelas of Bhagwan Nityananda with Dr. Shenoy. Dr. Shenoy, as I have introduced in the previous episode, has been a very great devotees of his whole family has been a great devotee of Bhagwan Nityananda, and he's going to tell you the Leelas of Bhagwan Nityananda as experienced by his family and him. So let's go over to Dr. Shenoy. Om Namo Bhagavate Nityanandaya. Nityanandaya. Today, last episode, we saw various facets of our family experiencing Bhagwan Nityananda's Leela. Today, I would like to go specifically for Sitaram Shenoy, who was the eldest brother of my father. Basically, is my uncle. He is the person who first brought Nityananda in Shenoy family. Last episode I described how he was in search of his guru. Continuously, whoever was coming into our village called Padbidri in Karnataka, he used to meet various saints and ask them specifically whether they are his guru. And finally, he came to Nityananda in Mulki. Nityananda Swami was a young boy that time, and he met him there, and they got connected. After that, you are talking of the year around 1920, 1930. 30s, yeah. Right? And since then, Nityananda had become his part and parcel of his life. In search of in search of their life, in search of giving direction to their family, Sitaram decided to come to Mumbai. And he came. So Baba had already come to Mumbai then. Baba had almost in the same time it was already in Mumbai. Sitaram Shenoy came to Mumbai. He was staying in Girgaon. He started initially working for some hotel, and later on he established his own hotel. In that period, he came to know that Baba was in Mumbai somewhere around Gol Mandir. Gol Mandir is in Muhammad Ali Road, a famous temple of Shiva. So he used to go in search of him, to see whether he could meet Baba. One fine day, he found Baba sitting on the steps of Gol Mandir. He met him and he expressed his pranam and all that. And he said, Baba, please come to my home. Sitaram Shenoy took Baba to his home, and they sat for some time, and then Baba said, can you prepare a kantola bhaji for me? Kantola is a Marathi word for a particular vegetable which is grown during monsoons. But Sitaram didn't know what it was. This is the first time when Baba went? In Mumbai. Achha. So, Baba was that way very clear that a devotee has to be always on his toes. See, these are the small things he was teaching while he was interacting with us, but we were not able to pick it up that time. Indirectly he wanted to convey that when you are a devotee, when you are a bhakta, when you are a sadhak, you have to be on your toes every moment. And since Sitaram Shenoy could not arrange it within a specified time, Baba just walked out without having a lunch. Later on, but Baba already knew Sitaram Shenoy before in that meeting had happened in Karnataka, yes. And after that Baba treated his grandfather. Okay. That also they had come to know each other very well. Okay. So that part was over. Now it was going further, and one fine day Baba came to Sitaram Shenoy's shop, and he asked for water. During those days, the shop and the quarters were in the same premises. Shop was in the front and the house was just next to it. He went inside, told his wife, Shushila, give water for Baba. She filled a glass of water and she gave it to him. He came out, and when he came out into light, he saw there was a dirt in it. He got so angry that of the negligence of his wife that he went inside and he gave her a very hard pinch. And since Baba was outside, she could not scream. She bore the entire pinch, and Sitaram Shenoy was very strong. His fingers were absolutely strong. He was a good massager. So his fingers were, and that pinch would have created great pain for her. But she had to bear it because if were to shout, Baba would have heard it. She filled the next fresh glass of water, and he came out. And he gave Baba. No sooner he gave water to Baba, Baba refused to take it. He said, why do you pinch her? Do you treat a woman like that?
she's your wife. Who I say? And Baba scolded him left, right, and middle. So my auntie, who is Sitaram Shenoy's wife, who still that time did not accept Nityanand Baba as God or as a saint, suddenly felt connected with him, that like a mother, although he could not see her, she was inside, but that sensitivity of a mother she could see in Baba. And from that day onward, she also accepted Nityanand Baba wholeheartedly. Maybe that was the Yeah. whole thing that was so Yes. accepted. Others till that time, as I said, we are hardcore God Saraswat Brahmin community, very committed to our dharma, Guru, Dharma Guru, our mutt, and all that. Accepting anyone was not easy for us. So Sitaram had accepted, but the wife was not accepting. But the day she found that he was having that care for her, she changed. Then Sitaram Chennai, it's a long thing to tell about Sitaram, but I'm telling the key episodes. Sitaram Chennai wanted to build a house in Vajeshwari so that he could be close to Bhagwan. Sure. So Baba had given him a plot there in front of Vajeshwari temple, and he had also given the Nath Mandir to him. Nath Mandir, as I told last time during the first episode, Machendranath, Gorakshanath Samadhis are there. So Sitaram decided to build a house. He went to Baba, folded his hand and said, Baba, tomorrow I am doing Bhumi Pujan, groundbreaking ceremony. तो आप आइए तुम्ही या उद्या भूमिपूजनला. So Sitaram Shenoy used to speak to him in Marathi? कोंकणी Konkani. कोंकणी भूमिपूजनला उद्या या तुम्ही. बाबा म्हटलं मी नाही येणार, तुझ्या आईला घेऊन येतो. नाही, तुम्हालाच यावं लागेल. बिकॉज फ्यू मंथ्स बिफोर सीताराम शेणय अँड हिज मदर हॅड अ टिफ, because it was joint family and there was always a fight between mother-in-law and daughter-in-law. Mother-in-law fight was there, and since he sided his wife, the mother walked out of him and went to our village Padbidri and stayed, and that fight was tremendous. They stopped talking to each other. Baba said, call her. If you want to do Bhumi Pujan, call her. It's not me. He is challenged Baba. I'll see how you don't come. Even if you don't come, I'll keep your photograph and I'll do the Bhumi Pujan. So next day, he kept a large Baba's photo, did puja, aarti, everything, called a priest, and he did groundbreaking ceremony. Coconut was broken, everything was done, and he called a mason. There was a Bhagwan Mistri, he was a mason there. तो वहाँ का मिस्त्री, तिकडचा मिस्त्री होता तो भगवान मिस्त्री. जे गणेशपुरीत त्या काळी जेवढी बिल्डिंग्स बनले ना, ते त्या मिस्त्रीने बनवलं. अच्छा. मी बघितले त्याला. बुटकासा होता, अशी टोपी टाकायचं काळीशी, आणि एक जॅकेट घालायचं होतं, पैजामा कुर्ता आणि त्याच्यावर जॅकेट. गुजराती होता तो मला वाटतं वसई विरारला कुठेतरी राहायचा तो. अच्छा. आपण त्यांनी बरेचसे बिल्डिंग त्यांनी बनवले म्हणून त्यालाच घेतलं होतं. तर त्यांनी भिंत उभारली. एका दिवसात किती काम होणार, भिंत उभारली वगैरे झालं, रात्री संध्याकाळची वेळ झाली, सर्व आपल्या घरी. दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठून सीताराम शेणय बाहेरून बघतात, दी होल वॉल हॅड कोलॅप्स्ड. सर, हाऊ कॅन इट हॅपन? वॉल वॉज बिल्ड yesterday and collapsed. He said maybe there was some wrong in his foundation laying or something must have been done. So next day that Mistri also was wondering what has happened. Again they all sat down. This time they did a very good job about it, so that there is no such mishap again. Next morning it again broke. Sitaram Shenoy now got worried. What is happening? Why this is happening? He said, no, this is my imagination. He warned the mason that now if you break, I'll throw you out. I'll take someone else. So once again, the entire wall was built. And third night when it fell down, Sitaram Shenoy ran immediately to Ganeshpuri and fell at the feet of Baba. He said, He was at Vajeshwari that time. He was at Vajeshwari, Baba at Ganeshpuri. He fell at his feet and said, sorry, I challenge you. I had challenged that unless you, without you only, I'll still make you my witness to this groundbreaking. या ग्रहप्रयाला भूमिपूजनला मी तुम्ही नाही आला तरी मी तुम्हाला ठेवूनच करणार. ते ही मी चूक केली, तुला चॅलेंज केलं देवा, मी चुकीचं होतं माझं. तो बाबा म्हणाले, आता झालं ना, सोडून दे. आई सर्वात श्रेष्ठ, आईशिवाय दुसरं काही नाही. जोपर्यंत आईचा अनुग्रह भेटत नाही, तुम्हाला देव भेटू शकत नाही, तुम्हाला गुरुकृपा होऊ शकत नाही. आई किती काही असू दे, तिचा मान तिला द्यावा. आता काम कर, तू घर बांधून घे. घर बांधल्यानंतर आईला गावी जा, तिला संगती बोलवून घेऊन ये, इकडे घरी आण, तिला बसव, तिची पादपूजा कर, तिला लुगडं दे, चांगलं नवीन लुगडं घे, तिच्या हाताला पकड आणि प्रत्येक कोपऱ्याला कानाकोपऱ्यात घेऊन जा तिला. हा तुझा गृहप्रवेश म्हणून.
बाकी काय करायचं नाही. म्हणजे गृहप्रवेशाला लोक पूजा सत्यनारायण होम गणहोम वगैरे करतात. बाबाने म्हणलं हे तुझी गृहप्रवेश. तर सीताराम शणेने घर बांधलं. मग नाक टेकून जाऊन आईला घेऊन आला, माफी मागितली तिला, घरी आणून बसवलं तिला खुर्चीवर, तिची पादपूजा केली, तीर्थ घेतलं, मग तिला नवीन कपडे दिले आणि मग तिचा हात धरून त्याने घराच्या संपूर्ण घरात फिरवलं आणि तिला नमस्कार केला. तर बाबाने आपल्याला काय शिकवलं की आई वडिलांचं आपण कधी नम्रताने वागावं, त्यांच्यावर प्रेम करावं, ते किती चुकीचं असेल ते, पण आपल्याला कुठलाही प्रकार झाकण असो. बाबा खूप शिकवायचे. दरवेळी म्हणतो की बाबाची लीला तुम्ही स्टोरी म्हणून कधीच बघू नका, ती कहाणी नाही, ते तुम्हाला बोध देण्यासाठी. बाबाचे प्रत्येक ॲक्शनला मिनिंग आहे. तुम्ही कुठलेही ॲक्शन पकडा, त्याच्या मागे काहीतरी पर्पज असतंच. उगाच काम नाही वगैरे म्हणून करत नाही ते. तर ते झालं. तिसरी गोष्ट मला त्या सीताराम शेळ्यांचं असं सांगायचं आहे की ज्यावेळी त्यांचं हे आलं, मरण आलं, त्याच्या आधी त्यांना हार्ट अटॅक आला, मॅसिव्ह हार्ट अटॅक आला. डॉक्टर म्हणाले तुम्ही इकडनं उचलला की मेला हा माणूस. तो म्हणाला मला बाबाकडे नेऊन जा. त्याला घेऊन ते स्ट्रक्चरवर घेऊन बाबाकडे घेऊन आले. बाबा कुंडाच्या जवळ बसले होते, याला तिकडे आडवं झोपवलं. बाबा म्हणाले उठ. तो म्हणाले नाही उठू शकत. उठ. तो म्हणाले नाही उठू शकत, माझ्या अशक्तपण आहे, मी उठू शकत नाही. बाबांनी मग त्याची लुंगी सुटली होती, त्याला असं धरलं आणि इकडे कमरेला हात दिला. हात दिल्यावर त्याच्यात शक्ती आली, तो उठला, उभा राहिला. मग बाबा म्हणाले कुंडाचं राऊंड मार. त्यांनी कुंडाचं राऊंड मारलं. मग तो आला परत. बाबा तेव्हा कॉफी पित होते, ती उष्टी कॉफी त्याला दिली, म्हटलं हे पी. त्याने ते पिलं. बाकी मग सर्वांना सांगितलं तुम्ही सर्वांना घरी जायचं, याला इकडे सोडायचं. बाबांनी त्याला महिना 2 महिना राहून घेतलं आणि त्याचे लोक आले की बाबा यांना घेऊन जायला आले, आम्ही गाडी वगैरे घेऊन आले त्यांना घेऊन जायला. गाडी बिडी काही नाही, हा असाच जाणार. तर जो माणूस मॅसिव्ह हार्ट अटॅक आलेला, मरणाला तुरलेला, अशा माणसाला बाबाने बाय पब्लिक ट्रान्सपोर्टने पाठवलं. हा जो माणूस सीताराम शणै फजेशिवरनं चालत बसस्टँडपर्यंत, बसस्टँडवरनं बस पकडून ठाण्याला ब्रिज चढून विटीचं ट्रेन पकडलं, तिकडचं ट्रेन पकडून सँडर्स रोडला उतरले, तिकडचं ब्रिज क्रॉस करून वेस्टला आले. वेस्टला जाऊन त्यांचं देश दोसा बिल्डिंग, ते आराम बिल्डिंग आहे, ते 3ऱ्या मजल्यावर, त्या काळीचं बिल्डिंगचं हाईट खूप जास्त आहे, ते 3 माळा चढून आपल्या घरी गेले. जो मरणार होता तो माणूस त्या लेवलपर्यंत बाबांनी त्याला बरं केलं. आणि त्याच्यानंतर 10 वर्ष वाचले. 10 वर्षाच्या नंतर त्यांना एक दिवस आजारी पडले ते परत. त्यांना खूप भीती वाटायला लागली. ते त्यांनी भावाला पाठवलं, बाबांना विचार काय करायचं. बाबांनी म्हटलं प्राण कुठे जातो त्याच्यावर लक्ष दे, भीती जाईल. म्हणजे तू माझ्याकडेच येणार, तू माझ्यातच समावून जाणार, तर घाबरतो कशाला. त्या दिवसापासून त्याला एक प्रकारचं हिंमत आली, त्याला कॉन्फिडन्स आला, ही बिकेम व्हेरी कम्फर्टेबल. अशा कार्तिक एकादशीचा दिवस होता. त्यांनी त्याच्या मेवण्याला बोलवलं. म्हटलं त्याचं नाव उपेंद्र, त्याला उपी म्हणायचं, उपी मामा. उपी, आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा. आजची रात्र जर मी काढलं तर मी इच्छा मरणी होणार. आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा. रात्रीचं 7 वाजता देवीची आरती सुरू झाली. त्यांनी म्हटलं हे उपी इकडे, मला उचल. तो उपी त्याचं मेवणा, ते पळत आले. त्यांना उचलायला त्यांनी त्यांच्या शरीराच्या खाली हात टाकलं तर शरीर जमिनीच्या वर होतं. शरीर जमिनीवर झोपलेला नव्हता, ती बॉडी शरीरापेक्षा 3-4 इंच वर होते. त्याने हात टाकून बघितलं की बॉडीज जमिनीला लागलेलंच नाही. मग सीताराम शणैने मुद्रा धरली आणि ओम म्हणून त्यांनी त्यांचा प्राण सोडला. वर देवीची आरती, कार्तिक एकादशी, ओंकाराचा स्मरण करत सीताराम शणैने आपले प्राण सोडला. जेव्हा माझे वडील नितम बाबाला सांगायला गेले, ते म्हणाला सीताराम सूर्याला भेटला, सूर्यामध्ये मर्ज झाला. सूर्य म्हणजे कोण? परमात्मा, देव, बाबा. असे करून ते झालं. मग बायको खवळली, म्हटली हे झालं सर्व नितम बाबामुळे. हा जर मुंबईत होता तर मी बेस्ट डॉक्टरला मी ट्रीटमेंट दिलं असं, हे झालंच नसतं. म्हणून ती खूप रागवली. मी घेऊन जाते बॉडी आणि त्यांच्याकडे त्यांच्या चरणावर टाकते. म्हणून ती रागवणी तिने बॉडी काढून त्यांच्या गाडीत टाकलं. गाडी पुढे गेली की त्याच्यासमोरनं एक नाग थांबवला. तरी त्यांनी हट्ट धरला आणि पुढे गेली. ते इंजिन बंद पडले. मग आता काय करणार, त्या शिवाजी चौकपर्यंत गाडी पोहोचली, पण गाडी पुढे जाईत ना. मग ती बॉडी तिकडेच सोडली
आणि तिचा भाऊ म्हणजे उपेंद्र भट वगैरे सर्व मिळून गणेशपुरीत गेले आणि तिने बाबाला म्हटलं की हे सर्व झालं ते तुझ्यामुळे. मी मुंबईत असती तर आज ही परिस्थितीने आली असती. हा माणसाला मी बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट दिलं असतं आणि तो वाचला असता. आम्ही सर्व तुला समर्पण केलं. तोपर्यंत बाबा चूप. बाबा एक शब्द बोलले नाही. गप चूप. ही बा 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 बोलते. बाई रागवल्यावर कसं बोलतो तशी बोलत होती. तिने एकच शब्द म्हणला, आम्ही सर्व तुला समर्पण केलं म्हणून आमची ही गती झाली. काय बोललीस तू? समर्पण केलं, तुझा हक्क गेला. जर तुम्ही मला समर्पण केलं, मला ते बोलत नव्हते, जर सर्व तुम्ही इकडे समर्पण केलं तर तुझा हक्क कुठे राहिला? तुझा नवरा नाही राहिला. कुठल्या तोंडाने विचारते तू? काय नाही, जायचं, अंत्यक्रिया सर्व करायचं, मरण इकडे पण यायचे आहे, असं धरून बोलले. रामकृष्ण गेले, राम गेला, कृष्ण गेला, इकडे पण जायचं आहे ना. घरी जा. ते ओरडल्यावर ती शांत झाली. कधी कधी काय शॉक ट्रीटमेंट लागतो. ती बाबाने जोरात आवाजात बोलले आणि ती शांत झाली. मग ते घरी गेले, त्यांची अंतिम क्रिया वगैरे केलं आणि सीताराम शणैचं ते हे पण बोलले, 10 वर्षाच्या आधी झालं असतं, तुझे मुले लहान होते, काय अवस्था झाली असती तुला. म्हणजे बाबाने ॲक्सेप्ट केलं की 10 वर्षाच्या आधी त्याला वाचवलं म्हणून. दरवेळी ते म्हणायचे स्थळ महिमामुळे होतं, पण त्यावेळी म्हणाले 10 वर्षाच्या आधी मरण आलं असतं, तू काय केलं असतं, तुझे मुलं लहान होते. सो ही एक्नॉलेज दॅट ही कुड सेव्ह हिम 10, ही कुड एक्सटेंड हिज लाईफ बाय 10 years. 10 वर्षांनी लाईफ एक्सटेन्शन मिळालं. सीताराम शणे हे खूप वेगवेगळे नेचरचे हे होतं त्यांच्याकडे. मर्मविद्या होती, भस्मविद्या होती, योगाचं होतं, मलकाम करायचे ते. त्यांचं हे जे मलकामचं वगैरे एक्झिबिशन असतं, ते एक्सरसाइज वगैरे दाखवायचे, ती संपूर्ण ट्रूप होतं. त्यांची व्यायामशाळा होती आणि एकदम मल्टीफेसेटेड पर्सन. मल्टीफेसेटेड. आणि ते कोल्हापूरला वगैरे रेसलिंग करून ते वेगवेगळे पद, त्यावेळी ते गदा वगैरे द्यायचे, जो नंबर 1 येतं ते घेऊन वगैरे यायचे. खूप त्यांच्याकडे होते, मर्मविद्या होते. ते लोकांना बरे भस्म देऊन त्यांचे व्याधीमुक्त करायचे. एक लहान मुलगा आणला एका माणसाने, रिच माणूस होता. त्यांनी म्हटलं, मी तुला पाहिजे तेवढे पैसे देईन, पण हा कुब्जा आहे, याची पाठ सरळ करून दे. सीताराम शणेने त्यावेळी त्याची पाठ त्याच्या हाता मालिश करून सरळ करून दिलं. ज्यावेळी त्याने परत गणेशपुरीला गेलं तर बाबाने एवढे ओरडलं, दुसऱ्यांचं नशीब बदलायला जातो तू? तुला कोणी हक दिला नशीब बदलायला? त्या पोराला का ठीक केलं तू? त्याचं नशीब बदलायला गेलास तू. एवढं रागवलं की सीताराम शणे त्या दिवशी हात जोडले, म्हटलं आजपासून ही सर्व विद्या मी सोडून देतो. त्या दिवसापासून सीताराम शणेची ती सर्व म्हणजे ते एका माणसाला नराला पकडला ना, तो माणूस पॅरालाइज व्हायचा, तेवढी शक्ती होती त्यांची. खूप ज्ञान होतं त्यांच्याकडे. बाबा त्यांना ज्ञानी म्हणायचे. असे सीताराम शणे यांच्याबद्दल बोलायला तर कमीत कमी 1-2 तास लागेल, पण मी आपल्याला जेवढं त्याच्यातनं शिकायचं असतं ते लिहिला पाहिजे. टू दॅट एक्सटेंट आय केप्ट दिस लिमिटेड. अदरवाइज ही वॉज अ ग्रेट पर्सनॅलिटी, व्हेरी ग्रेट डिवोटी. So this has been a great experience for your whole family. Yes. And Baba has stood by you all the time, All the time. and every time. Yes. In every area he guided us. But at the same time he kept on telling that there is something beyond this that you should take from me. Yes. You should take something beyond this from me. That also was continuously. It was a virtual school, virtual Gurukul it was, where you were continuously being trained into spiritualism while living your life. प्रपंच आणि परमार्थ हे दोन्ही कसं बॅलन्स करून न्यायचं. When did Sitaram Shenoy pass away? I don't remember exactly. No, It's give me an around 1950, 49, I believe. 49. But this is a great. Thank you for On this, sharing this 1949. story. We are going to hear more stories about Baba from Dr. Shenoy. So let's stop now, and we are coming very soon with the next episode. Thank you. Om Thank you, Namo Dr. Bhagavate Shenoy. Nityanandaya. Om Namo Sadgurunath Bhagavate Maharaj ki Ki jai. Jai. रात्रंदिवसा देवा तुमची